Good morning, children. Today we are going to look at our Earth in the solar system. Chapter 1, Class 6. In summer months, we prefer to sleep on the terrace or open air. At night time, what do we observe in the sky? The whole sky is visible with many twinkling objects. Along with these bright objects, we also observe the moon on most of the days. Let us know more about these objects. సౌర కుటుంబంలో మన భూమి. పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం గ్రహాలు ఉపగ్రహాల గురించి తెలుసుకుందాం. మనం వేసవి కాలంలో మిద్దెపైన నిద్రిస్తుంటాం. అటువంటప్పుడు మనం ఆకాశంలో ఏం చూస్తుంటాం? ఆ, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను గమనిస్తాం. మనం ఇప్పుడు వాటి గురించి ఇంకా బాగా పరిశీలించి తెలుసుకుందాం. Children, do you wonder why we can't see the moon and all the bright tiny objects during the daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky and other bodies like the earth, etc., are called celestial bodies. పిల్లలు, మనం పగలు చంద్రుని నక్షత్రాలను చూడలేం కదా, ఎందుకో తెలుసా? పగటిపూట సూర్యకాంతి ఎక్కువగా ఉండడం వలన మనకు చంద్రుడు కానీ నక్షత్రాలు కానీ కనపడవు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, నక్షత్రాలు, తోకచుక్కలు, గ్రహాలు ఖగోళ వస్తువులు అంటాం. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far away from us. కొన్ని ఖగోళ వస్తువులు సొంతంగా వేడిని, కాంతిని కలిగి ఉంటాయి. ఎక్కువ మోతాదులో వేడిని, కాంతిని వెదజల్లుతాయి. వీటినే నక్షత్రాలు అంటారు. సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రమే. రాత్రిళ్ళు ఆకాశంలో కనబడే నక్షత్రాలన్నీ సూర్యుని లాంటివే. అవి భూమికి చాలా దూరంలో ఉండడం చేత వాటి నుండి వేడి, వెలుతురు మనకు చేరదు. Let us do. Children, we will do an activity to understand why we can't see the stars and the moon during daytime. పిల్లలు, మనము పగటిపూట చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను చూడలేము. ఎందుకు? ఒక చిన్న ప్రయోగం చేసి మనము పగటిపూట నక్షత్రాలు, చంద్రుడు ఎందుకు చూడలేమో తెలుసుకుందామా? Required material: torch, sheet of black paper, pencil, and a needle. కృత్యము చేయడానికి కావలసిన వస్తువులు: టార్చ్ లైటు, నల్ల కాగితం, పెన్సిల్, రబ్బర్ బ్యాండు, గుండు సూది. Now let us look at the process. Place the torch in the center of the paper with its glass front touching the paper. Now draw a circle around the torch. Using the needle, perforate the paper within the circled area. Now
Place the perforated circle part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with a rubber band. కాగితం మధ్య భాగంలో టార్చ్ ఉంచి దాని చుట్టూ గీత గీయండి. ఇప్పుడు గీత గీసిన వృత్తం మధ్యలో గుండు సూదితో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేయండి. రంధ్రాలు చేసిన వృత్త భాగం టార్చ్ గాజు ముందు భాగంలో ఉంచి చూపించిన విధంగా రబ్బర్ బ్యాండ్ వేయండి. In a dark room, stand at some distance facing a plain wall. Switch off all the other lights. Now, flash the torch light on the wall. You will see numerous dots of light on the wall, which look like stars at night. Switch on all the lights in the room. All dots of light will be almost invisible. You may now compare this situation with what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. చీకటి గదిలో గోడపై లైట్ వేయండి. రంధ్రాల గుండా కాంతి ప్రసరించి గోడపై రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాల వలె కనబడుతుంది. ఈ విధంగా చేస్తుండగానే లైట్ వేశామంటే గోడ మీద పడిన చుక్కలన్నీ మాయమవుతాయి. అంటే చీకటిలో తక్కువ కాంతితో నక్షత్రాలు కనపడ్డాయి. వాటికన్నా ఎక్కువ కాంతిలో కనబడలేదు. ఇదే విధంగా పగటిపూట సూర్యుని వెలుతురు ఎక్కువగా ఉండడం వలన నక్షత్రాలు మనకు కనపడలేదు అని ఈ కృత్యం చేయడం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలిగాం. Constellations. Children, when you see the night sky, have you noticed that some groups of stars have a pattern? The groups of stars which are in a pattern are called constellations. The constellations are named after different animals, objects, and creatures based on their shape. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. This constellation is called Saptarishi Mandalam. It is a group of 7 stars. నక్షత్ర రాశులు. పిల్లలు రాత్రిపూట ఆకాశంలో మీరు చూస్తున్నప్పుడు నక్షత్రాలు గుంపులు గుంపులుగా ఉండడం మీరు గమనించే ఉంటారు. నక్షత్రాలతో ఏర్పడిన ఆకారాలను నక్షత్ర రాశులు అంటారు. ఈ నక్షత్ర రాశులు కనిపించే ఆకారాలను బట్టి వాటికి వివిధ జంతువులు, వస్తువులు మరియు జీవుల పేర్లను పెట్టడం జరిగింది. ఉర్సా మేజర్, బిగ్ బేర్ అనేవి నక్షత్ర రాశుల్లో ఒకటి. దీన్నే సప్తర్షి మండలం అంటాం. అంటే ఇందులో 7 నక్షత్రాలు ఉంటాయి. You must be familiar with the zodiac signs: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, etc. These are all constellations. పిల్లలు మీరు వినే ఉంటారు నక్షత్ర రాశుల గురించి. మేషరాశి, వృషభ రాశి, మిథున రాశి, కర్కాటక రాశి, సింహరాశి, కన్యా రాశి, తులారాశి, వృశ్చిక రాశి,
ధను రాశి, మకర రాశి, కుంభరాశి, మీనరాశి ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెలేషన్సే. Do you know? In ancient times, people used to find directions during the night with the help of stars. పిల్లలు మీకు తెలుసా? పూర్వకాలంలో నావికులు రాత్రిపూట ప్రయాణించాలంటే నక్షత్రాలను బట్టి దిక్కులను తెలుసుకునేవారు. In the northern hemisphere, people determine the north direction with the help of the North Star. It indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi Mandalam, Ursa Major constellation. పిల్లలు ఉత్తరార్ధగోళంలో నావికులు ఉత్తర దిక్కును నార్త్ స్టార్ ద్వారా గుర్తించేవారు. దీనినే పోల్ స్టార్ అని కూడా అంటారు. ఈ నక్షత్రం ఉత్తర ధ్రువంలో స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి నావికులు ఈ దిక్కులను ఈ నక్షత్రం ద్వారా సులభంగా గుర్తించగలిగేవారు. సప్తర్షి మండలాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఈ ధ్రువ నక్షత్రాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. The solar system. The Earth is a planet. The Earth does not have its own heat and light. Where does the Earth get light and heat from? It is the sun that gives the Earth light and heat. The sun is the closest star to the Earth. So the Earth receives light and heat from the sun. Not only the Earth, but also 7 other planets are moving around the sun. పిల్లలు మనం ఇప్పుడు సౌర కుటుంబం గురించి తెలుసుకుందాం. భూమి ఒక గ్రహం. భూమి తనంత తానుగా వేడిని వెలుతురును సృష్టించుకోలేదు. మరి భూమికి కావాల్సిన వేడి వెలుతురు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఆ, సూర్యుడి నుండి లభిస్తుంది. భూమికి అతి చేరువలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రం సూర్యుడే. సూర్యుడు భూమికి అవసరమైనటువంటి వేడిని వెలుతురును ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. భూమితో పాటు మరో 7 గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ సౌర కుటుంబంలో భాగస్వాములు అవుతున్నారు. కాబట్టి సౌర కుటుంబంలో ఎవరెవరు ఉంటారు? సూర్యుడు మరి 8 గ్రహాలు కలిపి మనము సౌర కుటుంబం అని అంటాం. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. The moon is the Earth's satellite. It orbits around the Earth. We call the solar system as a solar family with the sun as its head. సూర్యుడు, 8 గ్రహాలు, వాటి ఉపగ్రహాలు, గ్రహ శకలాలు, ఉల్కలు, తోకచుక్కలు లాంటి ఖగోళ వస్తువులతో సూర్యకుటుంబం ఏర్పడింది. సూర్యకుటుంబానికి సూర్యుడు యజమాని లాంటివాడు. చంద్రుడు భూమి యొక్క సహజ ఉపగ్రహం. అది భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. The sun. The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. Each member of the solar system revolves around the sun. సూర్యుడు సూర్యుడు సౌర కుటుంబం మధ్యలో ఉంటాడు. ఇది చాలా పెద్దది మరియు వేడి వాయువులను కలిగి ఉంటుంది. సౌర కుటుంబాన్ని ఒక పద్ధతిలో నియంత్రించగల అయస్కాంత శక్తి సూర్యుడు కలిగి ఉంటాడు. సౌర కుటుంబంలోని ఖగోళ వస్తువులన్నీ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. The surface temperature of the sun is around 6,000 degrees centigrade. But that
Tremendous heat is not felt so much by us because it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. సౌర కుటుంబానికి కావలసిన వేడిమి, వెలుతురుకు సూర్యుడే మూలాధారం. సూర్యుని ఉపరితల వేడి దాదాపు 6000 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్‌గా ఉంటుంది. ఆ వేడి తీవ్రత మనకు చేరదు. ఎందుకంటే సూర్యుడు చాలా దూరంలో ఉంటాడు కాబట్టి. భూమికి సూర్యుడు దాదాపు 150 మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు. Do you know? It is very difficult to imagine time, distance, and size in space. Light travels at a speed of about 3 lakh kilometers per second. At this speed, it takes about 8 minutes for the light to reach from the sun to the earth. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. The sun is huge. It takes 13 lakh earths to fit inside the sun. మీకు తెలుసా? అంతరిక్షంలో సమయం, దూరం మరియు వైశాల్యాలను ఊహించడం చాలా కష్టం. కాంతి ప్రయాణించు వేగం దాదాపు ఒక సెకనుకు 3,00,000 కిలోమీటర్లు. ఈ వేగంతో ప్రయాణిస్తే సూర్యుని నుండి కాంతి భూమిని చేరడానికి 8 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది. భూమికి సూర్యుడు దాదాపు 150 మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు. సూర్యగోళం యొక్క వ్యాసం చాలా పెద్దది. ఎంత పెద్దదంటే ఒక సూర్యగోళాన్ని నింపాలంటే దాదాపు 13 లక్షల భూములు అవసరమవుతాయి. అంటే సూర్యగోళం ఎంత పెద్దదో మనము ఊహించవచ్చు కదా. Think and respond. From ancient times, people worship the sun as God. Discuss with your teacher and friends and then give your reasons. ఆలోచించండి మరియు ప్రతిస్పందించండి. పురాతన కాలం నుంచి సూర్యుడిని దేవుడిగా ఆరాధిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని మీ ఉపాధ్యాయులతో, స్నేహితులతో చర్చించి సరైనటువంటి కారణాలను చెప్పండి. Planets. There are 8 planets in our solar system. According to their distance from the sun, the order of the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. గ్రహాలు. సౌర కుటుంబంలో 8 గ్రహాలు ఉన్నాయి. సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి వాని దూరం ప్రకారము గ్రహాల క్రమాన్ని తెలుసుకుందాం. బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, బృహస్పతి లేదా గురుడు, శని, ఇంద్రుడు, వరుణుడు. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. సౌర కుటుంబంలోని 8 గ్రహాలు ఒక స్థిరమైన మార్గంలో సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. దీనినే కక్ష అంటారు. The 4 planets nearer to the sun are called inner planets. Those are Mercury, Venus, Earth, and Mars. The inner planets are comparatively smaller in size and are composed of rocks. సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న 4 గ్రహాలను అంతర్గ్రహాలని అంటారు. అవి బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు. అంతర్గ్రహాలు చిన్నగా ఉండి రాళ్లతో నిండి ఉంటాయి.
The last four planets are called as outer planets. Those are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. They are large and made up of gases and liquids. Mercury is the nearest planet to the Sun. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Jupiter is the biggest and Mercury is the smallest planet. చివరి 4 బాహ్యగ్రహాలు గురుడు, శని, ఇంద్రుడు, వరుణుడు. బాహ్యగ్రహాలు పెద్దవి, వాయువులు, ద్రవాలతో కూడి ఉంటాయి. సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహము బుధుడు. శుక్రుని భూమికి కవల గ్రహం అంటారు. ఎందుకంటే శుక్రుని ఆకారం, పరిమాణం భూమిని పోలి ఉంటుంది. గ్రహాలన్నిటిలోకి పెద్ద గ్రహము బృహస్పతి. గ్రహాలన్నిటిలోకి చిన్న గ్రహము బుధుడు. To remember the order of the 8 planets from the Sun, we can use the following mnemonic. My very educated mother just served us noodles. పిల్లలు ఈ గ్రహాల క్రమాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ వాక్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మై వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ జస్ట్ సర్వ్డ్ అస్ నూడిల్స్. Let's do. Observe the following picture and write the names of the planets in the boxes given below. Remembering what we learned. Celestial bodies are natural objects in the space. The Sun, the planets, the satellites, asteroids, meteoroids, comets are celestial bodies. Self illuminating and heat producing celestial bodies are called stars. The Sun is a star. Planets do not produce heat and light. The Earth is a planet. There are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and Uranus. Groups of stars which have a pattern are called constellations. Ursa Major or Big Bear is a constellation. In Telugu, we call it Saptarishi Mandalam. North Star is always located in the northern sky. All the 8 planets move around the Sun. The Sun, its planets, and the other celestial bodies such as asteroids, meteoroids, comets are together called the solar system. The Sun is at the center of the solar system. ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. అంతరిక్షంలో సహజ సిద్ధంగా ఉన్న వస్తువులను ఖగోళ వస్తువులు అంటారు. సూర్యుడు, గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు, గ్రహశకలాలు, ఉల్కలు, తోకచుక్కలు మొదలగునవి ఖగోళ వస్తువులు. స్వయం ప్రకాశక శక్తి కలిగి వేడిని వెదజల్లే వస్తువులు నక్షత్రాలు. సూర్యుడు ఒక నక్షత్రం. గ్రహాలు స్వయంగా వేడిని, వెలుతురును కలిగి ఉండవు. భూమి ఒక గ్రహం. గ్రహాలు 8. అవి బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, గురుడు, శని, ఇంద్రుడు, వరుణుడు.
వివిధ నక్షత్ర సమూహాలను నక్షత్ర రాశులు అంటారు. ఉర్సా మేజర్, బిగ్ బేర్ నక్షత్ర రాశులు. దీన్నే సప్తర్షి మండలం అంటారు. ధ్రువ నక్షత్రం లేదా ఉత్తర నక్షత్రం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తర దిక్కునే ఉంటుంది. 8 గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సూర్యుడు, 8 గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు, గ్రహశకలాలు, ఉల్కలు, తోకచుక్కలను కలిపి సౌర కుటుంబం అంటారు. సూర్యుడు సౌర కుటుంబం మధ్యలో ఉంటాడు.